సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి వాసిరెడ్డి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారిని అడిగి చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future.
Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. So that's the AV of Sun International Institutions. Meanwhile, let's interact with Kranti Garu. Kranti Garu, first of all, welcome to the studio. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మ్యామ్ ఒక కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. పల్లవి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో హలో పల్లవి గారు Hello. చెప్పండి. మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే అండి. మ్యామ్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యామ్. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మ్యామ్. ఓ వెరీ గుడ్ డెసిషన్ అమ్మా. ఎందుకు మీకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది? అంటే ఇప్పుడు హోటల్ సెక్టర్స్ టూరిజం అంతా మంచిగా ఉంది కదా మ్యామ్. ఎస్. అదే జాబ్ ఇంకా స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి మ్యామ్? దీంట్లో 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయమ్మా మెయిన్గా. ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ F&B సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్. సో ఈ 4 మ్యాండేటరీగా మీరు 3 years చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్లస్ లాంగ్వేజెస్ అడిషనల్గా నేర్పిస్తాం. ఇంగ్లీష్ అయితే మ్యాండేటరీ, హోటల్ ఫ్రెంచ్ అండ్ హిందీ కూడా కొంచెం కమ్యూనికేషన్ కోసం మేము నేర్పిస్తాం అడిషనల్గా. సో ఈ అంటే తను పల్లవి అడిగిన దాన్ని బట్టి చూస్తే తనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అని. అంటే ఆల్రెడీ కొంచెం రీసెర్చ్ చేసింది, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్, హోటల్ ఇండస్ట్రీస్ బాగుంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ అని. దట్స్ రియలీ అండి, నిజంగా చెప్తున్నాను. అంటే గర్ల్స్కి అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ, ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ వాళ్ళు గెయిన్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అసలు చాలా బెస్ట్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ అకాడమిక్స్లో యూనివర్సిటీ టాపర్స్లో వచ్చే దగ్గర నుంచి ఎవ్రీవేర్ ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా వాళ్ళు చక్కగా ఫిట్ అయిపోతున్నారు. సో ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయమ్మా. మీకు నేషనల్ వైడ్ కావాలన్నా, ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ కావాలన్నా, ఇంటర్న్షిప్స్ దగ్గర నుంచి ప్లేస్మెంట్ వరకు 100% సన్ ఇంటర్నేషనల్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. లేదా మీరు గవర్నమెంట్ సెక్టార్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లేదంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే IRCTC లాంటి వాటిల్లో కూడా మీకు మంచి మంచి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. రైట్ ఫ్రమ్ ద 25,000 నుంచి ఇంటర్న్షిప్లో మీరు ఎర్న్ చేసుకుంటూ, ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా కనుక ప్లేస్మెంట్ కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ తీసుకుంటే 25 lakhs దాకా ఎర్న్ చేసే ఆపర్చునిటీస్ మేము క్రియేట్ చేశాము. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఆల్రెడీ అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ అయిపోయే టైం వచ్చేసింది. సో త్వరగా మీరు మీ నియర్ బై బ్రాంచ్ని విజిట్ చేసి ఇంకా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ క్రాంతి గారు అనదర్ కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. లలిత గారు విజయనగరం నుంచి. హలో హలో కాల్ కట్ అయినట్టుంది. మ్యామ్ మీరు చెప్తున్నట్టుగా లేడీస్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉంటుంది అంటున్నారు ఈ ఫీల్డ్లో. అండ్ చాలా వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మంది వాళ్ళే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా చూపిస్తున్నారు. అండ్ ఆపర్చునిటీస్ పరంగా ఓకే, కానీ సెక్యూరిటీ వైజ్ ఎలా ఉంటుందా అని పేరెంట్స్ భయపడుతూ ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. అంటే నాట్ ఓన్లీ వర్కింగ్ ప్లేస్లోనే కాదండి, కాలేజ్లో కూడా జనరల్గా గర్ల్ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సేఫ్టీ ఎలా ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది, లేదా అవుట్ స్టేషన్ నుంచి జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్న పేరెంట్స్కి కూడా హాస్టల్లో ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్, ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు అనేది డెఫినెట్గా అలాంటి ఆలోచన ఉండడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదండి. మన క్యాంపస్ విషయానికి వస్తే రైట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అంటే కింద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ వరకు 80% విమెనే ఉంటారండి. సూపర్. క్యాంపస్ హెడ్స్ అవ్వచ్చు, ప్రిన్సిపల్స్, వైస్ ప్రిన్సిపల్స్, మెజారిటీ ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా విమెన్ ఉంటారు. సో CCTV మానిటర్డ్ క్యాంపసెస్ అండ్ హాస్టల్స్ కూడా అండి, CCTV మానిటర్డ్ హాస్టల్స్ కాబట్టి సో వాళ్ళకి చాలా సేఫ్టీ వైజ్ అంటే ఆ మదర్లీహుడ్ వాళ్ళు చూడాలి. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఏ చిన్న డిస్కంఫర్ట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఇమీడియట్గా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడానికి బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో అంటే హైయర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మాకు ఆ వాల్యూస్ వచ్చినాయి అనమాట. సో అదే మేము ఫాలో అవుతాం. అండ్ వర్క్ ప్లేస్ విషయానికి వస్తే కూడా అసలు అంటే మనం ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంది కూడా 5 స్టార్ డీలక్స్ అండ్ బెస్ట్ రిసార్ట్స్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఇస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఉండే క్రౌడ్ కూడా డీసెంట్ క్రౌడ్ అవ్వచ్చు, బిజినెస్ పీపుల్, సెలబ్రిటీస్ అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి దే నో హౌ టు బిహేవ్ విత్ విమెన్. సో కాబట్టి అసలు ఎలాంటి డిస్కంఫర్ట్ కానీ ఏది ఉండదండి, చాలా బాగుంటాయి కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్. అండ్ ఫర్దర్గా ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఆలోచించుకున్నా కూడా లాంగ్ టర్మ్ కెరియర్ని వీళ్ళు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇండస్ట్రీలో. ఎదురు కోరలు ఉన్నారు. మంజు గారు విజయవాడ నుంచి. హలో
హలో చెప్పండి అండి మంజు గారు. చెప్పండి అండి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ మంజు గారు, చెప్పండి. నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే అమ్మా. నేను బిఎస్సి ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓ వెరీ గుడ్. ఫ్యూచర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఎలా ఉన్నాయి మేడం? చాలా బాగున్నాయమ్మా. ఆల్రెడీ మనకి తెలియకుండానే మనం చాలా ఇంక్లైన్ అయిపోయాము. ఏఐ లేకుండా ఎవ్రీ డే మనం అసలు అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో మనం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము. రీసెర్చ్ పర్పస్ అవ్వచ్చు, లేదా ఫర్దర్గా మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా అది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అయిపోయింది. కాబట్టి అంత విరివిగా మనం అన్ని ఇండస్ట్రీస్ అవ్వచ్చు, అంటే ఎడ్యుకేషనల్ సెక్టార్ దగ్గర నుంచి మెడికల్ సెక్టార్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, రీటైల్ ఇండస్ట్రీస్, ఇక ఐటీ అంటే ఏఐ ఐటీ నుంచే వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా యూస్ చేస్తారో మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ది వరల్డ్ అమ్మా ఏఐ అవ్వచ్చు, డేటా సైన్స్ అవ్వచ్చు, దీనికి సంబంధించిన మల్టిపుల్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా. సో మీరు ఇంకా అస్సలు వెయిట్ చేయొద్దు, తొందరగా మా నియర్ బై బ్రాంచ్ని విజిట్ చేసి మరిన్ని డీటెయిల్స్ కనుక్కోండి. అండ్ మ్యామ్ మార్కెట్లో కూడా రోజుకొక అప్డేట్ వస్తూ ఉంటుంది. దానికి తగ్గట్టుగా కోర్సెస్ డిజైన్ చేయడం కూడా బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ అనే చెప్పాలి. ఈ విషయంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది? నిజంగానేనండి. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ అవుట్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళేసరికి టెక్నాలజీ చేంజ్ అయిపోతుంది, ఎకనామికల్గా కూడా చాలా చేంజెస్ వచ్చేస్తున్నాయి. మరి దాన్ని ఎలా కోపప్ చేసుకుంటారు? ఓన్లీ మనం టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందో ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు? దానికి సొల్యూషనే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి మావన్నీ కూడా. అంటే ఎనీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పటికప్పుడు మమ్మల్ని మేము అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, ఫ్యాకల్టీని అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాము, స్టూడెంట్స్ని కూడా ఇండస్ట్రీ రెడీగా చేస్తాం. అంటే 3 years గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి అప్పుడు అయ్యో నేను చదువుకున్నది ఏంటి ఇక్కడ లేదు, ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉంది అని పానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2nd year నుంచే మనం ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో అంటే 3 years తర్వాత తను ఏ ప్రొఫెషన్లో అయితే సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రొఫెషన్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఏం టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది వీళ్ళకి 2nd yearలోనే అవగాహన వస్తుంది. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వైస్ వర్సా అండి. అంటే అకాడమిక్స్కి కూడా ఇది చాలా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్స్లో చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు. అందుకే అంటే అకాడమిక్స్కి యూజ్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్కి యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి గ్లోబల్ లీడర్స్కి ఎదగడానికి ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయండి. అండ్ నెక్స్ట్ కాలర్ తీసుకుందాం. మహేశ్వరి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో మహేశ్వరి గారు. హలో చెప్పండి. మీ డౌట్ ఏంటండి చెప్పండి అండి. మ్యామ్ మాది మా బాబు తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారు. వినిపించలేదండి మీ క్వశ్చన్, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా? మ్యామ్ అది బిఎస్సి ఏఐ తీసుకుంటే బాబుకి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందా అని. ఇప్పుడే ఒక కాలర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా, చాలా బాగున్నాయి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్. ఏఐ ఎక్స్పర్ట్ అవ్వచ్చు, డేటా ఎక్స్పర్ట్ అవ్వచ్చు, మీరు రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు, మల్టిపుల్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మీరు ఇక్కడే కాదు అబ్రాడ్లో కూడా మంచి మంచి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ప్యాకేజెస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. కాకపోతే మీరు ఏంటంటే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చేలాగా చూసుకోండి. 2nd year నుంచి ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యేలాగా, అంటే మా కరికులంని కనుక మీరు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తే కనుక 21-22 yearsకే చక్కగా సెటిల్ అయిపోతాడండి మీ బాబు. అండ్ చాలామంది కూడా మ్యామ్ బయట ఏదో అదర్ వర్క్స్ చేసుకుంటూ ఇలా కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? అలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో, లేకపోతే అటెండెన్స్ మ్యాండేటరీనా? 85% అటెండెన్స్ అనేది తప్పనిసరి అండి. అంటే ఫస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా మనం సిలబస్ అండ్ వాళ్ళ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. సో కాలేజ్కి రెగ్యులర్గా వస్తేనే కదండి వాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారు. ఎస్, ఫ్యూ కేసెస్ ఆర్ దేర్. అంటే కొంతమంది పార్ట్ టైం జాబ్స్కి ఎంకరేజ్ చేస్తాం, నాట్ ఫర్ ద ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్. సో ఈవినింగ్ సెషన్స్ కానీ సో అట్లా మనం ఎంకరేజ్ చేయొచ్చండి. అంటే ఫినాన్షియల్లీ ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంది, లేదంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫినాన్షియల్లీ వెల్ సెటిల్డ్ ఉంటారండి, కానీ వాళ్ళకి తపన ఉంటుంది, నేర్చుకోవాలి, వెళ్ళాలి, ఏదో సాధించేసేయాలి అనే ఫీలింగ్స్ కొంతమంది కంటే 950 అబవ్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళల్లో ఇది కనిపిస్తుందండి.
వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారండి. ఇటు క్లాసెస్ మిస్ అవ్వరు, ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకుంటారు, అంటే జస్ట్ ఫర్ ద నాలెడ్జ్ సేక్ అనమాట. అలాంటిది కూడా మనం అంటే ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అండి. డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్ పర్సనాలిటీ. తను కోపప్ చేసుకోగలిగితే చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి ఎ బర్డెన్ ఫర్ హిమ్. ఎస్, ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు, ప్రియా గారు మహబూబ్ నగర్ నుంచి. హలో హలో, చెప్పండి అండి. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే అండి ప్రియా గారు, చెప్పండి అండి. బీబీఏ కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకోవాలండి, మరి ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని. బీబీఏ కోర్స్ అండి? అవునండి. చాలా బాగుంటుందండి. బీబీఏ కోర్స్ అంటే దాంట్లో మేము 3 స్పెషలైజేషన్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. బీబీఏ జనరల్ అంటే హెచ్ఆర్లో కానీ, ఫినాన్స్లో కానీ, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వాళ్ళ కెరీర్ని వెతుక్కోవాలనుకునే వాళ్ళకి బీబీఏ జనరల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అంటే వీళ్ళు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే ప్రతి కంపెనీస్లో కూడా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాళ్ళు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు నవేడేస్. సో ఆ రోల్కి వెళ్ళాలి, చాలా డైనమిక్గా ఉంటారు, ప్రిడిక్టివ్గా మార్కెట్ని అనలైజ్ చేయగలరు. అంటే ఆ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్కి చాలా బాగా సూట్ అవుతారు. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాయిన్ మీరు అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటాం కదా, అలా మీరు డిఫరెంట్గా ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. టూరిజం ఇండస్ట్రీస్, ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్లో మీరు చక్కగా ఆపర్చునిటీస్ గెయిన్ చేయొచ్చు. ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసెస్, కాన్సులేట్స్, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్, ఇలా మల్టిపుల్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ బీబీఏ ఆల్ స్ట్రీమ్స్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఈ బీబీఏ కోర్స్ ఏంటంటే ఎవర్ గ్రీన్ కోర్సెస్ అండి. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వీళ్ళకి బెస్ట్ ప్యాకేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే వాలటైల్ ఉండదు. అంటే ఏ చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీ నుంచి తీసుకున్నా ఎనీ ఇండస్ట్రీకి హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ లేకుండా అసలు రన్ అవ్వడం చాలా కష్టం. సో వీళ్ళకి అంత మల్టిపుల్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి. చాలా బాగుంటుందండి, కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా బాగున్నాయి. బట్ ఆ స్కిల్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటే మాత్రం మీకు తిరుగుండదు. అండ్ మార్కెట్లో ఇలాంటి కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో వాటితో కంపేర్ చేస్తే వై సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈజ్ స్పెషల్ అంటే ఏం చెప్తారు? దట్ ఈస్ వాట్ అండి. అంటే 21-22 ఇయర్స్కి సెటిల్మెంట్కి 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తున్న కాలేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అది మనం వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకోవచ్చు. అది ఎలా పాసిబుల్? ఏదో నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఒక మాట చెప్పినంత ఈజీ కాదండి. దానికి చాలా హార్డ్ వర్క్ అనేది స్టూడెంట్ సైడ్ నుంచి ఉంటుంది, పేరెంట్స్ సహకారం అవసరం. ఈవెన్ మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు, మా దగ్గర ప్రతి క్యాంపస్లో డెడికేటెడ్గా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేయడం దగ్గర నుంచి వాళ్ళని ఇండస్ట్రీ రెడీ ఎలా చేయాలి, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అవ్వచ్చు, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అవ్వచ్చు, జస్ట్ మినిట్ సెషన్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నిటిని కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్గా అండి, అంటే బోర్డమ్ అవ్వకుండా స్టూడెంట్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా వాళ్ళు ఆ యాక్టివిటీస్ తోటి వీళ్ళని డెవలప్ చేస్తారనమాట. సో సెకండ్ ఇయర్ నుంచే వాళ్ళని ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి చక్కగా ఇంటర్న్షిప్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ ఫీజెస్ వాళ్ళే పే చేసుకునే స్టేజ్కి మాకు ఎక్కువ టైం ఉండదండి, 1 ఇయరే టైం ఉంటుంది. ఆ 1 ఇయర్లోనే వీ హ్యావ్ టు మౌల్డ్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. అంటే ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే ఓన్లీ టౌన్ నుంచి వచ్చిన, సిటీ నుంచి వచ్చిన పిల్లల్ని మలుచుకోవడం అది పెద్ద గొప్ప విషయం కాదండి. విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు, కానీ వాళ్ళకి చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్లో కొంచెం వీక్గా ఉంటారు. అలాంటి స్టూడెంట్స్ని కూడా మనం చక్కగా వాళ్ళకి అన్నీ నేర్పిస్తాము. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. అంటే స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు మాకు నెంబర్స్ కాదండి, ఇండివిజువల్ నేమ్స్. ఇప్పుడు డెఫినెట్గా బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్న పిల్లలు సెటిల్ అయిపోతారండి, ఎక్కువ మనం పుషప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ యావరేజ్ అండ్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ని ఎవరు పట్టించుకుంటారు? సో ఆ స్టూడెంట్స్ని కూడా మనం సెటిల్ చేయగలుగుతున్నాం, 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతున్నాము అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ మా కరికులంలో ఉన్న గొప్పతనం అండి అది. అండ్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ కూడా అదే, యాజ్ యూ సెడ్ దట్ నెంబర్ 1 వచ్చే వాళ్ళని ఇంకా పుష్ చేసేసి ముందుకు వెళ్ళి నెంబర్స్ చూసుకుంటున్నారే తప్ప ఇలా యావరేజ్ అండ్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ మీద ఫోకస్ అనేది తగ్గుతుంది అని. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ వాళ్ళు డిప్రెషన్లో వెళ్ళడం, సో ఫర్దర్గా వాళ్ళు డెసిషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అలాంటి విషయంలో ఎలాంటి స్పెషల్ కేర్ ఉంటుంది? ఎస్ అండి, అదే చెప్తున్నాం మేము. అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా మేమేం చేస్తామంటేనండి, కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు మా కాలేజ్లో, వాళ్ళకి ఎంత చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఫ్రీగా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండి. కౌన్సిలర్సే కాదు, ఈవెన్ క్యాంపస్ హెడ్స్ దగ్గర నుంచి ప్రిన్సిపల్స్, వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ చాలా కనెక్టెడ్ ఉంటారు. లేడీస్ అవ్వడం పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అయిపోయిందండి.
అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇంట్లో అమ్మ దగ్గర ఉన్నంత చనువు నాన్నగారు ఎంత క్లోజ్ ఉన్నా కూడా మనం అంత ఓపెన్గా అన్నీ చెప్పుకోలేం. ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ అనమాట. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే టీచర్స్ అందరికీ మనం ఒక క్లాస్ టీచర్ని డెడికేటెడ్గా ఒక మెంటార్ లాగా ఇస్తాం. సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, హాస్టల్ రిలేటెడ్ ఆర్ కాలేజ్ రిలేటెడ్, ఏది ఉన్న దే కెన్ ఫ్రీలీ గో అండ్ షేర్ విత్ దెమ్. సో ఏది ఉన్న అడ్వైస్ తీసుకోవచ్చు. ఎక్కడన్నా లో ఫీల్ అవుతున్నారా సబ్జెక్ట్లోనా, ఇంకో ప్లేస్లో మనం ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో దాన్ని అప్పటికప్పుడే కరెక్ట్ చేసి మనం కొంచెం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే చాలండి, వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు పిల్లలు. అండ్ ఇప్పుడు జాబ్కి ఏదైనా ఫిట్ అవ్వాలి అని అంటే మనం దానికి సూట్ అవుతామా లేదా అనేది చూసుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే కోర్స్ తీసుకోవాలనుకున్నా ఫర్దర్గా నేను ఇది హ్యాండిల్ చేయగలుగునా లేదా అనేది స్టూడెంట్ వైపు నుంచి కూడా ఆలోచిస్తుంటారు. అలాగే కోర్స్ ఆఫర్ చేసిన కాలేజెస్ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాయి, ఈ స్టూడెంట్ ఈ పర్టికులర్ కోర్స్కి సూట్ అవుతాడా లేదా అని. ఈ కోర్స్ కూడా అలానే ఉంటుందా? అవునండి, అంటే అడ్మిషన్ అప్పుడే చాలా క్లియర్గా అండి వీ టేక్ 10 to 15 minutes టైం తీసుకుంటాం మేము. జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే దీంట్లో సీట్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఇష్టమైతే తీసుకోండి లేకపోతే లేదు, అలా కాదండి. ఫస్ట్ మేము పేరెంట్తోనే మా కాలేజ్ని విజిట్ చేయమని చెప్తాం స్టూడెంట్స్ని. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, తన గోల్స్ ఏంటి, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో తనని తాను చూసుకోవాలనుకుంటున్నాడు 3 yearsలో, లేదా తనని తాను చూసుకోవాలనుకుంటుంది ఆ పాప. ఇవన్నీ ఫస్ట్ మేము అర్థం చేసుకుంటాం, ఫస్ట్ వింటాం. బాగా విన్న తర్వాత వాళ్ళ గోల్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలి అనేది క్లియర్గా చెప్తాం. కొంతమంది గన్ షాట్గా మాకు ఇదే కావాలి అని వచ్చేస్తారు. సో ఎస్, డెఫినెట్గా బాగుంటుంది, కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ సజెస్ట్ చేస్తాం. కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉన్న స్టూడెంట్స్ని ప్రాపర్గా గైడ్ చేసి తన పర్సనాలిటీకి ఏది బాగుంటుందో మనం గైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో కోర్స్ అనేది అంటే దిస్ ఈస్ ఎ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. సో నెక్స్ట్ 40 to 45 years వాళ్ళు ఇదే ఇండస్ట్రీలో కంటిన్యూ అవ్వాలంటే సో ఇది ఎంత క్రూషియల్ అవుతుందండి. ఒక కాలేజ్ని చూస్ చేసుకోవటం కానీ, ఒక కెరియర్ని చూస్ చేసుకోవడం కానీ, ఈ 12th తర్వాత ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ బిగ్ డెసిషన్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ అనమాట. సో అది కొంచెం ఆచితూచి వాళ్ళు అడుగులు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. కాలేజ్ గురించి అవ్వచ్చు, లేదా ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకొని ఎలా ఉంది, ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అన్నీ తెలుసుకొని జాయిన్ అయితే it is a nice decision for them. Thank you so much Kranti garu for being here and explaining about all these things. Once again thank you so much. Thank you Andy. So చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి టీవీ.